احنا بنتشرف بوجود الاستاذه الدكتوره صفا فضه استاذ الباثولوجي في القصر العيني ومننا متابعين الباثولوجي في القصر العيني، وهي هتكلمنا عن باثولوجي اند كوميونيكيشن. بسم الله الرحمن الرحيم. I would like to express my great pleasure to participate in this conference. Before we introduce to the presentation, we must remember the godfather of electropathology in Egypt, Professor Dr. Mahdi Francis. His participation in this field is priceless, and we ask God to pour mercy on his soul. Lupus nephritis, SLE, is an autoimmune disease affecting many organs. Affection of the kidney occurs in about 50% of patients, usually in the first years of the disease. The affection of the kidney is responsible for morbidity and mortality. Spectrum of renal disease in SLE. SLE affects the four compartments of the kidney. That's to say, the glomeruli, the tubule, the interstitium, and the blood vessel. When there is immune deposit in the glomeruli, the condition is termed lupus nephritis. Immune deposit may be detected in the tubulo-interstitial compartment, and there is autoimmune tubulo-interstitial disease. Vascular lesion in the lupus is a very good, a very broad category. We only touch small of it. Lastly, patients with lupus nephritis or SLE may have other renal disease which is not related to SLE as we see inshallah. Modified WHO classification for lupus nephritis, it is 2004. Okay? The classes of lupus nephritis parallel to other type of glomerular nephritis, as we see. So, when we teach to the undergraduate student, for every type of glomerular nephritis, beginning from minimal change disease, we said that it may be primary or secondary, and the secondary form occur in SLE and the other disease. So, the class 1 or the first class is minimal mesangial changes. By light microscope, it is diagnosed as minimal change disease or no change under light microscope. However, by immunofluorescent and EM, there is immune deposit, mainly IgG. We find some IgG and C3 in the mesangial area. And by electron microscope, we detect some immune deposit, as we will see inshallah. Class 2, which is diagnosed as mesangial proliferative glomerulonephritis. By light microscope, there is mesangial proliferation. In class 1, light microscope, there is no mesangial proliferation. This is the only difference. The immunofluorescent and electron microscope is similar to what is detected in class 1. Class 3 and the class 4. This is the active and the dangerous classes. The difference between class 3 and the class 4 is in the percentage of affected glomeruli. I remember you with the term focal and global, segmental and focal, diffuse, segmental and global. If disease affecting all the glomeruli or at least more than 50% of the glomeruli, we term the disease as diffuse. When the affection of the glomeruli less than 50%, we called focal. The affection of the affected glomeruli, if it affects single segment, the condition is termed focal. When affected the whole glomerulus, it is called global. To simplify, for the failure. Usually, in renal biopsy, we count the number of the glomeruli and the number of the obsolescent one, which is subtracted from the total number. For example, biopsy with 10 glomeruli, 2 are obsolescent, so we deal with 8 glomeruli. If 3 glomeruli are affected, the condition is termed focal. If 6 glomeruli are affected, the condition is termed diffuse. The affected glomeruli, when portion or segment is affected, the term is segmental. When the whole glomerulus is affected, it is called global.
انا ليه بشيل الاوبسوليسنت جلوميرولاي من الافكتيف نمبر؟ لان هم اوريدي كان افكتيف، يعني انا دول معلش بس هم كانوا افكتيف بقوا اوبسوليسنت ليه؟ هقول لحضرتك انا عايز احطهم مع البوزيتيف ان هم برسنتج اوف افكتد انفلونس. لا غير الكوليسترول اكتيفيتي هم كانوا افكتد. لو انا الاوبسوليسنت اللي حضرتك بتقول عليها لقيت شويه نيوكلير داست او لقيت فايبرس كريسنت ممكن اعدها، لكن مين قال ان الاوبسوليسنت دول مش اوبسوليسنت عشان خاطر اللي عنده اثيروسكليروزس او اولد ايج؟ يبقى انا هدخله ازاي؟ ما ادخلهوش. بس اسكوز هيبان الاذر جلوميرولاي ماليش دعوه بالاذر، انا بتكلم على اللي قدامي. لو انا اللي قدامي دي لاقيه ايفيدنس ان دي كانت في اكتيفيتي فيها هدخلها، لكن جلوميرولس اوبسوليسنت انا مش عرفنا هي اوبسوليسنت ليه؟ ونفس الحكايه في الترانسبلانتيشن اللي موجود. ما انا بنف يعني انا بعد التوتال وبشيل كل الاوبسوليسنت بشيله. دكتور كمان محمد كمان في نسبه للنورمال في النورمال كدني اللي هي ايكويشن تبع الايج اوف ذا انديفيدوال without disease، في نسبه من الاسترويد تبقى موجوده 10%. يا دكاتره انا الحقيقه بتبقى واضحه، لما يكون عندي مثلا 7 اوبسوليسنت جلوميرولاي من 15 يعني عندي اوريدي 50% بس فوليوم. انا حابب برضه احيانا لما يبقى عندك توتال انفاركت في الكلى يعني في الله تفوز انا وانت واي حد قاعد موجودين as you get older there are smaller areas those will give you all obsolescence phenomena. You cannot count them in a case of lupus, for example, because if those are normal in you and I. What you want to diagnose is what you actually see in the progressive disease. يعني انتوا اتفقتوا علينا يعني. لا احنا we have to have a standard to go by. مهمين جدا عشان اشخص كلاس 6. عشان اقول كلاس 6 اللي هو يساوي اند ستيج رينال ديزيز لازم يبقى اكتر او حوالي 90% من الجلوميرال اوبسوليسنت، وتبقى بقى زي حضرتك ما بتقول اوبسوليسنت ليه؟ لكن طالما وصلت 90% اوبسوليسنت خلاص الكدني دي مفيش هوب فيه من اساسه. فكلاس 3 its name focal proliferative glomerulonephritis. Focal, that's to say less than 50% of the glomeruli are affected. Proliferative, this means there is proliferation, not mesangial proliferation. لا, mesangial proliferation is class 2. In class 3, usually proliferation is endocapillary cellular proliferation, that's to say endothelial and mesangial. The lesion may be segmental or global, that's to say less than 50% of the glomeruli are affected. However, the affection is global, so it is called 3G or segmental 3S. Okay? Maybe active, chronic, or active and chronic. Active, there is proliferation and no fibrosis. Chronic, there is fibrosis, segmental sclerosis in the glomerulus, or fibrous crescent or interstitial fibrosis. Or sometimes the lesion is mixed, active and chronic, and this is the case in most of the patients. Class 4, the difference between class 3 and class 4 is in the percentage of affected glomeruli. That's to say, more than 50% of the glomeruli are affected. The affection may be segmental or global. So, there is class 4, S or G. And, as we said in class 3, active, chronic, or active and chronic. Sometimes, there is no proliferation, but there is wire loop, as we see. The presence of wire loop indicate, as we'll see inshallah, some endothelial deposit, so this is active class with a 3 or class 5, which is membranous glomerulonephritis. It is resemble membranous nephropathy, however, usually the membrane thickening is not uniform. In idiopathic membranous, usually we describe the membrane as diffuse uniform thickening of the capillary basement membrane. For undergraduate, بقول لهم زي كده انا وانا بذاكر بحب بشخبط بس القلم في الماستر فهتطلع لي جلوميرولس ممبرنس، غير لو بشخبط بقلم رصاص 0.7 او 0.9 هتطلع لي النورمال جلوميرولس. Class 6 or advanced sclerotic or end-stage renal disease in which there is about 90% of the glomeruli are obsolescent and hence the importance of the number of obsolescent. طب ممكن نرجع لكلاس 5 membranous. How can I differentiate between a lupus membranous and an idiopathic membranous? Sometimes I can't differentiate. Sometimes I can't differentiate. Usually ما بشخصش حالة واقول لوبس نفرايتس الا لما حضرتك تقول لي ان العيانة عندها SLE.
اللوبس ده سيرولوجيك دايجنوستس، او لو سيرو نيجاتيف حضرتك بالكريتيريا بتحطها مع بعضيها وبتقول لي العيانه دي لوبس الزو السيرو نيجاتيف. immunofluorescence يفرق؟ في 5 مش هيفرق قوي، هو يفرق في 3 و4 عشان السي 1 كيو انا ممكن الاقي فول هاوس، في 5 عادة انا الاقي اي جي جي وسي 3 وده اللي هلاقيه في الميرفا. في الاميونوفلوريسنس في البرايمري الديبوزيت بالممبرانس restricted to the basement membrane, but in secondary membrane there is associated messenger Idiopathic membranous usually the deposit more or less uniform. However, it is in stage 1 or 2. Stage 3 or 4, heterogeneous. The picture is not يعني what a clear cut thing. لا مفيش حاجة clear cut. Remember that the pathologists diagnose patterns of injury, not evidence. يعني احنا we're telling you what we see as a pattern of injury that can be يعني اصل membrane proliferative ولا focal ولا diffuse يحصل مع أي حاجة بيقلل اللوبس. It could be suggestive of lupus or consistent with lupus. كلمة lupus جاية من الكلينيشن ومن الكومبلمنت ليفل والانتي. Sometimes we suspect lupus and we put footnote in the report. Please thoroughly investigate SLE. Heterogeneous picture. For example, membranous but 2 or 3 glomeruli show focal proliferation. I diagnose the case as focal proliferative glomerulonephritis on top of membranous 1. But picture is highly suggestive of SLE. However, if the picture is uniform, class 5, but there is no proliferation, only thickening of the capillary basement membrane, I diagnose the condition as membranous. Okay? Class 1, the glomerulus is normal. The membrane at the periphery is thin. There is minimal mesangial proliferation or no mesangial proliferation. WHO classified mesangial proliferation as 3 mesangial cells or more in per mesangial area. Okay? While immunofluorescent, there is some deposition of IgG in the mesangium, and this is the difference between class 1 lupus and minimal change. هنا البيزمنت مش لا مش كده. لا خالص. احنا بقى مش تفاح بقى يا دكتور جمال. خلي الحاجات دي بقى مع بعضنا. بس كده. This is a very rare. Very rare. Do not biopsy this. صح. لأن البيشنت برضه أنت مش شايف له لون وإحنا مش هنشوف له حاجة. دي ما بشوفهاش. دي صور من الكتب. بالظبط. Very rare to biopsy. Class 2, there is mesangial proliferation. This is the mesangial area. This is pus stain. The mesangial area appears pink or red, and there is proliferation of the mesangium. By immunofluorescent, there is deposition of IgG and C3 in the mesangial area. Another immunofluorescent picture, and this is EM picture. سوري بس انا هنا مش عارفه عشان الدكتوره الهام قاعده ولا مش قاعده؟ لا مش انا. اصل يعني ما تبقاش الدكتوره الهام قاعده وحد يتكلم على الاي ام. هو المفروض انا كنت عايزه احط لكم صور النورمال، بس انا النهارده دي المحاضره الوحيده اللي مر لسه طويله شويه فحسيت انها فيري voted في برزنتيشن ثانيه. هقول لحضرتك انا عندي البوست انفكشوس المحاضره مش كبيره ما تاخدش نص ساعه احط النورمال. احنا شفناها يعني كان برزنتد في برزنتيشن. طب كويس الحمد لله. عندي ادي هنا كابيلاري بيزمنت ممبرين، وادي اللي بره دول كده الفود بروسيس، وادي البودوسايت. دي ميزانجيال اريا، ادي الميزانجيال سيل، والاقي هنا كل الاجزاء الغامقه دي عباره عن الالكترون دنس ديبوزيت. في كلاس 2 هتبقى اساسا لا ما خلاص انا ثانية واحدة. اي لا ما انا هشاور هنا. لا ترجعي ايوه صح. شوفي لسه الكابيلاري لوك رايت ده ولا الكابيلاري لوك رايت ده. وريهم بس. شاور هذا هو ادي الكابيلاري لومينا كويس، وادي البيزمنت ممبرين فيري سيل، وادي الفود بروسيس اوف الفوتوسايت ده البودي. البودي اوف البودوسايت. This is the mesangial area.
mesangial nucleus, and the dark one is the electron dense deposit. Usually class 1 and class 2 is a lower class and the prognosis is very good. However, we must remember in patients with SLE, it may jump to other higher classes with worse prognosis. Also, proteinuria per se may injure the tubulointerstitial compartment, which play important role for function of the kidney. Class 3 and class 4, as we already said, the difference between class 3 and class 4 only in the percentage of affected globuli. The activity and the chronicity indices only applicable to these classes. That is to say class 3 and class 4. أنا بزعل جدا لما بلاقي دكتور أشخص له يبعت لي الحالة SLE وابعت له الريبورت إنها كلاس 2 أو كلاس 5 وألاقيه مرجع لي العيان يقول لي لو سمحت أنا عايزك أكتيفيتي وكرونيسيتي. ده معناها إن أنت ما تعرفش أكتيفيتي وكرونيسيتي دول أساسا بيتقاسوا إزاي من الأكتيفيتي إندكس. عندي 6 أيتم، كل أيتم من 3 كده يبقى 18، لكن في 2 أيتم لأهميتهم بيتضربوا في 2 فبيبقى كل واحد فيهم ب6. اول حاجه عندي الاندوكابيلاري هايبر سيلولاريتي او اللي هي السيلولار بروليفريشن. لما بيحصل اندوكابيلاري سيلولار بروليفريشن بلاقي الكابيلاريز مور ليس بقت مقفوله، بس مش مقفوله عشان سكليروزس، علشان البروليفريشن اوف السيل. عندي سكور من 0 ل 3، يعني لو ما فيش هيبقى 0، لكن بما اني بتكلم على 3 و4 عاده هيبقى فيه على الاقل 1، ولو ماركت هيبقى فيه 3. تاني حاجه نيوتروفيل انفلتريشن، عاده في كلاس 3 و4 بلاقي ليكوسيتيك انفلتريشن اكوردنج للانتنسيتي بتاعتها برضه بحط لها سكور من 0 ل 3. الواير لوب، واير لوب هنشوفه ده عباره عن سب اندوثيليال ديبوزيت اوف اميون كومبلكس، فاللوب بيبان ليه شكل معين هشوفه في الهيماتوكسين وايسين وفي الماسم ترايكروم، وهنا بيبقى عندي سب اندوثيليال اميون ديبوزيت، وممكن في التقطيع الاقي الديبوزيت ده انفصل جوه الكابيلاري الجلوميرولار كابيلاري، وفي الحالات دي بيقول عليها هايلاين ثرومبس. هو مش ثرومبس ومش فايبرين ومالوش دعوه بالانتي فوسفوليبيد ولا الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، ده مجرد ان هو اميون ديبوزيت، ومن كتر ما هو تخين في القطعات بتاعه السكشن انفصل عن الكابيلاري بيزمنت ميمبرين. فايبرنويد نيكروزيس وكاريوريكسيس. الكاريوريكسيس او اللي ساعات بقولها في الوصف النيوكلير داست، انا في اللوبس طالما في بروليفريشن عندي التيرن اوفر بتاع السيل بيبقى كتير، فبلاقي ابوبتوتيك بوديز بقول عليهم نيوكلير داست اللي هي الفراجمنتد نيوكليس، هم دول عليهم بقول عليهم كاريوريكسيس او نيوكلير داست، وهنا دي عليها 6 لان الفايبرنويد نيكروزيس ده فيري امبورتنت. وفي الغالب النيوكليس اللي هيحصل فيها فايبرنويد نيكروزيس بالتريتمنت هيحصل سكليروزيس، يبقى برضه انا في انجري مش هيحصل كومبليت ريكفري. تاني حاجه برضه هتاخد 6 الكريسنت، وطبعا انا بتكلم على اكتيفيتي، انا بتكلم على سيلولار كريسنت، دي هتاخد 6. اخر حاجه الانترستيشيوم الانفلاماتوري انفلتريت، انا عاده في 3 و4 لازم بلاقي انفلاماتوري انفلتريت في الانترستيشيوم، برضه بحط له سكور من 0 ل 3. لو انا حضراتكم شفتوا هتلاقوا ان ال6 ايتم دول ما ينفعش يتحطوا ولا في كلاس 2 ولا في كلاس 5، يبقى عشان كده لازم يبقى بتكلم على كلاس 3 و4. اوكي، كل واحد هياخد سكور من 3 ما عدا الفايبرنويد نيكروزيس بالنيوكلير داست والسيلولار كريسنت، كل واحد فيهم هيبقى من 6. الكورونيسيتي اندكس ده هيبقى 12 عشان هيبقى 4 كل واحد 3 هيبقى عباره عن جلوميرولار سكلروزيس. كويس، هو عاده ممكن جدا البروليفريشن او الفايبرنويد نيكروزيس يحصل له هيلينج باي سكلروزيس، يبقى هنا مش بتكلم على الجيوباتيك فوكال سيجمنتا، ده هنا سكندري از بارت اوف هيل. تاني حاجه الكريسنت هيحصل لها تبقى فايبرس كريسنت، يبقى دخلتني في الكورونيسيتي. التيوبيول بيحصل فيها انفلاميشن مع في الاكتيف فيز، في الكرونيك ممكن هتبقى فيها اتروفي. اخر حاجه انترستيشال فايبروزيس، هنا هيبقى من 0 ل 3 عشان كده هتبقى من 12. لغايه من فتره قريبه كنت لازم اكتب اكتيفيتي اندكس كذا على 24 وكورونيسيتي اندكس كذا على 12، لغايه ما WHO رجحتنا وقالت قولوا اكتف او كرونيك. كويس، بحط انديسز في حاجتين. اولا لو الكلينيشن طالب يبقى خلاص بناء على رغبته لازم احطها. او في حاجه ثانيه، افرضي حضرتك انا لقيت كورونيسيتي اندكس مثلا 8 على 12 وعندي الاكتيفيتي لو حسبتها يطلع له 2 3، لازم انا احطه من عندي، لان بقول الكلينيشن في ايده الميزان، هو هيدي ايمونو سبريشن بالهازارد بتاعته، يدي على اكتيفيتي قليله كده ولا ما يديش، فبحطها له في هذا.
استفاد منها. هو بالنسبه اصلا الحاجات اللي هي السكول دي هي يعني الواحد بيحس ان هي سبجكتيف اكتر. سبجكتيف طبعا. يعني ما فيش عندي حاجه مثلا تقول لي نيوتن في الانفلتريشن زي انا هقول لك مثلا انا بقول ايه، انا زمان كنت لازم احط الانديسيس، لكن WHO قالت لك حطوا اكتف وكرونيك خلاص. فمثلا انا هاجي على ده احط واحد، انت هتحطي 3 كويس، يبقى عندنا الاكتيفيتي اندكس هيختلف بيني وبينك كويس. لكن في المقابل لو انا هحط بالتقسيمه الجديده هكتب اكتف، فخلاص ما فرقتش، انا هطلعه 10 وانت هتطلعيه 12 او 13 ما فرقتش كتير. كريسنت ما فيهاش فصال، يعني انت لو خدت بالك هتلاقي الاثنين اللي عليهم 12 من ال 24 حوالي 50% مور لسه ما فيهمش فصال. الكريسنت سهله قوي ان احنا نعدها كويس، وبقول لك سيلولار كريسنت فهتبقى واضحه قدامك كويس. فالبرود بروسس بيبقى واضح جدا. تمام. طب الفايبروسيلولار بريسنس يعني واحده، الفايبروسيلولار هتحسبها في الاثنين لان هي فيها لسه اكتف وفيها اليمنت كرونيك. مهم ان انا احطها له في الاكتف لسبب، عشان دي هيديها تريتمنت ممكن يحصل يبقى على الاقل يعني ممكن البروجنوسيس يبقى افضل عن ما يسيبها. بس هو المنطق يقول ان الفايبرينويد المفروض السيلولار كريسنت يتحطوا مع الكورونيس. لا لان هم irreversible، هم irreversible بروسيس دول اكيد. لا ما بنعتبرهمش الريفرسال اكيد هم ممكن يرجعوا مش ممكن يرجعوا. السيلولر ممكن النيكروز وانس حصل مش هيرجع، هيحصل سكليروز. ده مش ديجنريشن، ده نيكروز يعني اقصد دول بروجريسنج ناحيه بس اسمها لا وجهه نظر حضرتك ايه؟ ان دول ليهم بور بروجنوسيس. قصد حضرتك دول هيعملوا بور بروجنوسيس الاثنين دول انا مع حضرتك، لكن لازم اعتبرهم في الاكتيفيتي. وانا لما بلاقي كده انا بقى الصغيرين هم اللي درشان في التليفون بكلمهم 11 بالليل بقول لكم ايه ده الحلقه طلع كذا، كلم الاستاذ ما تستناش بكره. دكتوره سوسه لو لقينا في some source of chronicity مع activity في الاخر هقول له active ولا chronic؟ لا الاثنين A داش C، يعني بقول 3 وبحط داش صغيره S او G وسط سيجمنتال والجلوبال، وبفتح بقى قوس ثاني للاكتيفيتي والكرونيسيتي، يا اما اكتف لوحديها يا كرونيك لوحديها الاثنين. كرونيك او كرونيك مور ذان اكتف. ما انا هقول لحضرتك افرضي يعني انا طالما في اكتيفيتي هتدي شوتس ولا لا؟ هتدي كويس، الا لو الاكتيفيتي واضحه جدا. بروسكي انا دي اللي بقول انا اروح انا من لوحدي كاتبه اكتيفيتي بروسكي كويس. هنشوفهم بقى علشان احنا اتكلمنا كتير كويس. عندي هنا هلاقي صورتين لكلاس 3 اس. عندي هنا التوجلوميرولاي دول هتلاقي سيجمنت منها هو اللي افكتد، يعني هنا الجزء ده مور ليس نورمال. وان كان طبعا انا في اللوبس عمري ما بقول نورمال يعني هيبقى شكلها مينيمال تشين، يعني دكتور جمال هيقول لي الممبرين اللي هنا تخين شويه دكتوره سوسه هقول ما هو مش نورمال قوي، لكن الجزء ده كومبليتلي ديفرنت عن هنا. هنا في اندوكابيلاري سيلولار بروليفريشن، لو حضراتكم دققتوا هتلاقوا تقريبا الكابيلاري اليومن مقفوله، بس مقفوله بسيلز مش بسكليروز. يعني هنا ادي كابيلاري اليومن مفتوح، هنا بقول شبه مقفول اهي هنا وهنا. ولو خدنا بالنا هنلاقي هنا في ابيثيليال سيل بروليفريشن، صحيح لا يرقى الى مستوى كريسنت، لكن ممكن الاقي كريسنت في تانيين. لو بصيت هنا هلاقي الجزء ده ما فيهوش على الاقل بروليفريشن، لكن الجزء ده فيه بروليفريشن، والجزء الاحمر ده فايبرونويد نيكروزس. وعندي هنا دي بدايه كريسنت. في اللوبس بيقول لو انا جاست لقيت ان هي 2 لاير واخدها لي 25% من الباورنز كبسول يبقى دي هعتبرها كريسنت. فكده انا 3 اس اكتف. نبص بالاميونوفلوريسنت وبالاي ام. عندي الاميونوفلوريسنت هنا انا كانت بقيه الجلوميرولس مورولس نورمال يعني عاده هتبقى لازم فيه شويه ميزانجر بروليفريشن. الاقي ان انا عندي هنا اميون ديبوزيتد في قلب الميزانجر، لكن عندي حته الجزء ده سيجمنت عندي الديبوزيشن اي جي جي وسي 3 واخد الكابيلاري بيزمنت بيب الميزانجم بكل المنطقه واخده الاميون ديبوزيت، فدي ريبريزنت الجزء اللي كان فيه البروليفريشن. لو هتكلم بقى على الاي ام كويس، لو بصيت هنا هلاقي انا عندي دي ميزانجر اريا فيها الكترون دنسيتي ديبوزيت. لو انا على كده بس يبقى انا بتكلم على كلاس 2. هتلاقي هنا بدا يخش ادي قلنا ادي كابيلاري بيزمنت ممبرين وادي الفود بروسيس، بدا يخش تحت الكابيلاري بيزمنت ممبرين هنا وهنا. ولو بصيت هناك هتلاقي ادي البيزمنت ممبرين وادي الفود بروسيس، الاقي هنا
ادي السب اندوثيليال ديبوزيت. وجودها يبقى انا بتكلم على 3 و4، ما تنفعش تبقى احيانا كلاس 2 يبقى فيه اوكيجنال ديبوزيت، لكن هنا ما هوش اوكيجنال. مع طبعا اللايت كنت لسه بقول لحضرتك ان احنا طبعا احنا يعني اي ام ده بيروح عين شمس، لكن فيما عدا ذلك عندي اللايت وعندي الاميونو فلوريسنت مع الكلينيكال داتا. احنا كل اسبوع الحمد لله رب العالمين في كونفرنس والحاله بتتعرض كامله، والدكتور جمال يقعد يقول لي لا ده الممبرين الساعه كذا ده الخيط ده دي مش عارفه ايه، ونقعد نتناقش. برضه نتخانق. لا نتناقش. الخناقه حلوه يعني. كلاس 4 هلاقي اولا انا هنا كل الطف افكتد كويس. هنا عندي في سيلولار بروليفريشن بيزمنت ممبرين تخين، هتيجي على الحته دي تلاقي البيزمنت ممبرين تخين شويتين. عندي هنا البروليفريشن اقل، عندي في دبل كونتور باين. طبعا انا ممكن الاقي دبل كونتور زيها زي الميزانشو كابيلاري، لان كلاس 4 دي يا اما تساوي الميزانشو كابيلاري او الاكيوت ديفيوز بروليفريتيف بالنفرايز. طبعا كريسنت ممكن الاقيها في 3 او في 4 الاثنين. مشكله الكريسنت بقى انها كمان بتعمل لي كومبريشن للطفت، يعني احيانا ما اعرفش لو انا كل الجلولاي فيهم كريسنت انا ما اعرفش اطلع هو الطفت فيه ايه. عندي ده باس ستين ادي الطفت نفسه كومبريست، وعندي ادي سيلولار كريسنت. عندي صوره ثانيه، الصوره اللي فاتت كانت هيماتوكسيلين، ده باس ستين. طبعا الممبرين هيبان تخين لان انا بتكلم على كومبريشن، فهنا ما اقدرش اقلق على الممبرين. وعندي شايفين كريسنت قد ايه؟ ادي حدود الباومانس كبسول من بره. بالامينو فلوريسنت طبعا 3 و4 ممكن نقول عليه فول هاوس، اللي هو الاقي اي جي اي واي جي جي واي جي ام وسي 3. ومهم قوي طبعا السي 1 كيو لان هو ده اللي بيدينوت الاكتيفيتي. وساعات كتير لما نبقى مش عارفين هي الحاله لوبس ولا لا، انا بعمل سي 1 كيو ولو طلع بوزيتيف وبقيه البيكشر ماشيه بقول ان هي هايلي سبجكتيف. ده عندي هنا السي 1 كيو واضح طبعا البوزيتيف الميزان جنب الكابيلاري البيزمنت ممبرين، وعندي هنا الاي جي جي. للاي ام ادي الكابيلاري بيزمنت ممبرين وادي الكابيلاري يومن. شايفين عندي سب اندوثيليال قد ايه؟ سب اندوثيليال ديبوزيت كتير جدا، وهنا عندي في الميزان. نتيجه من الاندوثيليال سيلز والريد سيلز. هنا الاندوثيليا اهي وادي الكتاب. طيب من ضمن برضه الحاجات اللي بتتقال في الكتب وبتبقى سبجستيف اوف اس ال اي ان بالاي ام السب اندوثيليال ديبوزيت احنا شفناه اللي فات بيبقى الكترون دنس ملوش كونفيجريشن معين. احيانا يقول لك ليه فينجر برنت ابيرنس، اظن دي شكلها فينجر برنت فعلا جميله جدا، بتبقى راي والراي بارلل لبعض. او احيانا تبقى مايكرو تيوبيول اهم، دول بيبقوا ماشيين كده. دول بتبقى من الحاجات الكاركترستيك في الاس دي، بس مش دايما ان هم بيبقوا. من الحاجات المهمه بقى اللي قلنا عليها حكايه الواير لوب، وان واير لوب لوحده بدون بروليفريشن يخليني اقول ان ده اكتف كلاس وذا 3 او 4. لو بصينا هنا هتلاقي الجزء ده فيه بروليفريشن، واعتقد هتلاقوا النقط الصغيره قوي دي اللي هي النيوكلير داست او اللي بقول عليها الوركسل، وبحطه لوحده لان ده معناه ان انا عندي تيرن اوفر جامد. لو بصيت فوق ادي الواير لوب، احنا شفنا قبل كده ممبرين تخين، لكن ده لونه اولا غريب وتخين جدا، كل ده كده واير لوب. هتيجي في حته زي دي بقول عليها هايلاين ثرومبس، دي عباره عن اميون كومبلكس ديبوزيت اللي هو ده، بس انا مع القطعه من كتر ما هو تخين بقى سيبريتد لوحده. ومهم جدا ان انا طبعا ما لخبطش بينه وبين الفايبرين عشان هتفرق. الهايلاين ثرومبس سواء في الاس ال اي او في الكرايو، كان لما كنت مش عارفه افرق كان دكتور الماده الله يرحمه يقول لي ايه، عارفه لو تفتكروا كده سنه ثالثه لما كنت اقول بلازما سيل ويحصل فيها هايلاين ديجنريشن تعمل لي راس البودي تبقى ويل درينيتد، فكان يقول لي الهايلاين ثرومبس دي تلاقيها ويل درينيتد، الفايبرين عمرها ما تاخد المنظر ده. فده هنا كده عندي واير لوب هايلاين ثرومباي مع البروليفريشن. عندي هنا برضو نفسها، عندي هنا بروليفريشن وفوق عندي بيزمنت ممبرين واضح اهو تخين جدا وفي الثرومباي. هنا بالماسون ترايكروم بيبقى حلو جدا لان الواير لوب بيطلع احمر، فاعرف افرق. ساعات لما توصل انا بقول هو سيكشن تخين ولا انا تاقي ولا انا اللي بقيت ما بشوفش. فعندي هنا ادي الطف، كل الاحمر ده عباره عن السب اندوثيليال ديبوزيت عامل واير لوب فورميشن، وادي الهايلاين ثرومباي جوه. نشوف بالاي ام هيبقى شكلها ايه. كويس، احنا شفنا كلاس 4 قبل كده وشفنا السب اندوثيليال ديبوزيت. هنا هنوري
الهايلاين ثرومبس دي بقى لما الديبوزيت اتفصل عن الممبرين وعمل لي ثرومبس كبيره في النص. لو بصيت هنا ادي الكابيلاري بيزمنت ممبرين بالفوت بروسيس بره، ادي السب اندوثيليال ديبوزيت تخين جدا، عشان كده بقول ان ده واير لوب. عندي ميزانجر في الاخر، عندي في قلب الكابيلاري اللومن في الحاجه الضخمه جدا دي، ولو خدنا بالنا هنلاقي لونها زي لون السب اندوثيليال، فدي الهايلاين ثرومبس. بالنسبه للكلاس 5 احنا اتفقنا ان هو اسمه ممبرنس، يعني هيشبه للممبرنس نفروباثي. لو بصيت هنا الاقي الممبرين اهو على البريفري، واضح ان هو تخين ومور ليس، يعني هو بالامانه يعني ممكن يكون ريجولار. وبرده لو بصيت هنا وكان عندي شويه ميزانجر سيل بروليفريشن، برده الممبرين تخين. بالاميونوفلوريسنت بلاقي الديبوزيت ماشي مع الممبرين، طبعا ممكن الاقي في الميزانجر بس هيبقى طبعا جرانيولر كويس واضح، هيبقى اي جي جي وسيس. بالاي ام عندي ادي كابيلاري بيزمنت ممبرين، وواضح طبعا الديبوزيت اهو كله سب ابيثيليال. المفروض ان الكلاس 5 عشان اشخصه لازم بالاي ام الاقي السب ابيثيليال ديبوزيت. عندي برضه صوره ثانيه، ادي الكابيلاري اليومن، عندي ادي الاندوثيليال وادي الريد سيل، وهنا ادي الممبرين، وهلاقي بره في الالكترون دنس ديبوزيت، وبدات تحصل لها انكوربريشن جوه الكابيلاري بيزمنت ممبرين. الميكسد كلاس. Can you go back for 1 second? The other thing that is very good in this EM is the spikes. You can actually see what between the deposits, Yes. the basement membrane material. هي هو المفروض الالكترون دنس حتى في الممبرنس العادي، لما بنيجي كده برضه للاندر جراس اقول له عامل زي سنان المشط، واقعد اشرح له زي سنان المشط. هو الاميون كومبلكس جوه فوق الكابيلاري بيزمنت ممبرين، بيحصل اريتيشن، بيبتدي نيو بيزمنت ممبرين ماتيريال يتكون. هيتكون يطلع فين؟ يعني انا بقول لهم كده بالتشبيه، يعني في حتت الاميون ديبوزيت لازق عليها، فما ينفعش النيو ماتيريال يطلع فيها، هيطلع ما بين الديبوزيت وبعضيها، ده اللي هيعمل الايه؟ الهير كومب اجنس. لو بصيت هنا ادي الكابيلاري بيزمنت ممبرين، ادي الديبوزيت، هتلاقي في ماتيريال اهي بدات تطلع بين الديبوزيت وبعض. ولو بصيت هنا اهي ادي الماتيريال. طبعا فيري ايرلي بتبقى واضحه جدا وجميله. هي اعتقد دول مش ايرلي، لان بعد كده بتلاقي بقى الديبوزيت دخل جوه، بقت في حتت من البرين يعني مش كلهم بنفس التخانه. وطبعا ستيج 4 لو هتكلم على الايديوباثيك طبعا ممكن يحصل ريزيدوشن. الميكسد كلاس، وده اللي بقول للدكتوره مي، دي الحاله الوحيده اللي انا لو انتم مش قايلين لي لوبس انا بسسبكت انها لوبس، وبقول لكم تحت. بس انا حضرتك بس ازاي نفرق باثولوجي بوينت اوف فيو بس ما بين الدوباسيك ممبرنس والممبرنس لوبس؟ هل في كرايتيريا مختلفه ولا هم الاثنين زي بعض؟ دكتور جمال كان لسه سائل. اسال السؤال ده؟ هقول لحضرتك انا ما اقدرش اقول لوبس كلاس 5 الا لو سيادتك قايل انها اس اي دي، لكن لقيت الممبرين تخين بس irregular كويس، يبقى انا بشخصها ممبرنس نفروباثي واقول تحت اكسكلود سكندري بوزيتيف ومن ضمن اكسكلود الاس اي دي. امتى اقول له بقى ثرى الانفستيجيت في الاس ال اي؟ اللي هو الاقي حاجه زي الميكسد كلاس. يعني مثلا هنا عندي هنا الممبرين تخين شكله زي الايديوباثيك ممبرنس يونيفورم سيكنينج كويس، هتيجي حضرتك على الجزء ده انا في بروليفريشن، هنا الكابيلاري كلها مفتحه، والممبرنس سواء لوبس او ايديوباثيك او سكندري بتبقى في حاجه جميله جدا ان الكابيلاري بتبقى مفتوحه باينه جدا. غير يعني ساعات كتيره بستعمل دي، كانت مره حد في مؤتمر قالها لو ايرلي ممبرنس لما اتكلم على مستوى اللايف فيري ديفيكالت في التشخيص، فكان بيقول لي اللو باور لو لقيت الكابيلاري بيتنت مفتوحه ومرسومه يعني فكري على طول في ايرلي ممبرنس مش مانيمال تشينج، لان نورمال الممبرين فيري سيل ما ينفعش يبقى واقف ومدور كده وجميل. فهنا الممبرين تخين، لكن الجزء ده انا عندي بروليفريشن كويس. ولو خدتوا بالكم هتلاقوا الابيثيليال سيل اللي فوق البروليفريشن بدا يبقى فيه ايرلي بريزنت. البيكتشرز الهيتروجينس دي عاده بتيجي مع الناس، خليني افكر فيها. عندي برضو الثانيه باينه انها ممبرنس، عندي ميزانجر سيل بروليفريشن، اجي للحته دي الاقي فيها بروليفريشن وفيها ميوكولار داست، هتلاقوا نقط صغيره كتير باينه كويس. فدي تخلينا افكر ان ده ميكس. لو حضراتكم قايلين لي انها اس ال اي هقول انها كلاس 5 3 و3 طبعا هفتح قوس واقول لك اس ولا ايه، واقول اكتف ولا كرونيك ولا ايه كويس. عندي هنا الاي ام بتاع الميكسد كلاس. لو بصيت هنا ادي الكابيلاري بيزمنت ممبرين،
كويس؟ عندي الديبوزيت ده سب ابيثيليال ديبوزيت، سب ابيثيليال ديبوزيت يساوي 5 ملوش حل تاني. لكن لو بصيت هنا هلاقي فيه اندوثيليال، الاندوثيليال دي اتفقنا 3 يا 4. ده في كمان حاجه، ده انا عندي هيالان ثرومبس في النص. يعني انا عندي واير لوب اللي احنا شفناه بهيالان ثرومبس جاي لي، بس جاي معاه كرايتيريا بتاعت 5. يبقى انا من الصوره دي هقول ده ميكس كلاس 3 5. واهميتها ايه؟ ان 3 دي اكتف، دي محتاجه تريتمنت خاص بقى. انا ماليش في التريتمنت، بس اعتقد ان انتوا 3 و4 ممكن يبقى ليها تريتمنت مختلف شويه عن 5. طيب لازم برضو احط في مخي ان انا ممكن الاقي اذر باثولوجي مع، يعني انا خلاص الحاله قدامي لوبس نفرايتس ماشي، ما غمضش عيني. طبعا الكلام ده للباثولوجيست مش النفرولوجيست. ما غمضش عيني وافضل مركزه ده لوبس وكلاس، لا ابص تاني ممكن يبقى في حاجه تانيه. يعني بيقول لك اي نوع من انواع الجلوميرولار نفرايتس يحصل مع اللوبس كويس؟ هتفرق في نوع الاميون ديبوزيت، وهتفرق في الاكتيفيتي اللي عند حضرتك. في حاجات ثانيه مالهاش دعوه بالجلوميرولار نفرايتس، يعني مثلا ممكن الاقي نكروتايزنج بوسي اميون انكابوزيت، يعني فاسكولايتس كويس؟ وبيقول لك تفرق بينها ازاي. ما انا عندي بقى في الفاسكولار تشينجز هنشوف ان انا عندي بولي ارتريس نودوزا لايت بتحصل مع اللوبس. بيقول لك هتلاقي الجلوميرولاي ما فيهاش تشينج يمشي مع البلاد فيزل دي، ففكر ان يكون ده فاسكولايتس ملوش دعوه باللوبس. قلنا اي نوع من انواع الجلوميرولايتس يحصل. لو لقيت انترسيشن نفرايتس اوت اوف بروبورشن للافكشن اوف ذا جلوميرولاي، يعني نورمالي التيوبلو انترسيشن كومبوننت بيبقى ماشي مع الجلوميرولاي، يعني في 3 و4 لازم الاقي ان عندي انترسيشن انفلتريشن، ولو عندي كرونيك هلاقي ان في فايبروز. لكن افرضوا حضراتكم ان انا الجلوميرولاي مثلا تمشي لي كلاس 2 بس الانترستيشيال افكشن عالي قوي عليها، مثلا لقيت ايزينوفيل كتير، واي نوت دايما ما تكونش الرجيك انترستيشيال نفرايتس. ممكن الاقي اميلويد وهنشوف له صوره، وطبعا ممكن بسوء الحظ كمان يجي اتش اي في اسوشيتد نفروباثي فوقيه. وطبعا الاتش اي في زي ما حضراتكم عارفين بيبقى له صوره كاركترستيك جدا اللي هي الكولابسنج فاريانت بتاع السكليروز. عندي هنا جلوميرولاس وعندي الجزء اللي في النص دوت، طبعا ده مش فايبرنوز نيكروزيس، لان الفايبرنوز نيكروزيس عاده تلاقي فيه شويه نيوكلير داست او خلايا، وطبعا هيبقى الفيصل للكونجوريت ستين ان انا الاقيه كونجوريت بوزيتيف كويس. الفاسكولار ليجن اللي هتحصل في اللوب، الفاسكولار ليجن اللي هتحصل في اللوب ده سبيكترم على بعضه لوحده ومهم طبعا جدا. اول حاجه ممكن الاقي انكومبليكيتد فاسكولار اميون ديبوزيت. انا في الاول خالص لما قلت السبيكترم بتاع الرينال افكشن في اللوبس قلت هياخد الفور كومبوننت، وانا اللوبس ده اميولوجيكال ميديتد، يبقى عاده الفور كومبوننت هلاقي فيها اميون ديبوزيت. الكلام كله عاده طبعا بيبقى على اللوبس نفرايتس وده اهم حاجه. وقلنا التيوبيول والانترستيشن ممكن الاقي ان انا في اميون ديبوزيت في قلب الوول بتاع التيوبيول، انا هنا هلاقي اميون ديبوزيت في قلب الوول بتاع البلاد فيزل بس انكومبليكيتد زي ما هشوف في الصوره، يعني اليومن بتاعه كويس، ما عنديش نيكروزيس، ما عنديش انفلتريت، جاست بالاميونوفلوريسنت انا لقيت اي جي جي سي 3 في قلب الوول بتاع البلاد فيزل. لوبس فاسكولوباسي ده هلاقي ان الوول بدا يبقى اليومن بدا يبقى قليل، وممكن الاقي فايبرين مع الاميون ديبوزيت، لكن مش هلاقي ايفيدنس اوف فاسكولايتس، يعني ما عنديش انفلتريت انفلاماتوري سيل انفلتريت فيه. والنيكروتايزنج او اللي هو بيتقال عليه بولي ارتريس نودوزا لايك، واعتقد ده طبعا اختاره. واخيرا الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، وهنا ممكن تحصل ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي سواء لوحدها او از بارت اوف الانتي فوسفوريد. هنشوف لهم صور. بقول هنا ده الانكومبليكيتد فاسكولار اميون ديبوزيت، ادي ارتري او ارتريول، اولا اليومن بتاعه بيتنت وحلو زي الفل والوول مرسوم كويس، بس عندي اي جي جي ديبوزيتد فيه، يبقى ده اول نوع اللي قلنا عليه انكومبليكيتد فاسكولار اميون ديبوزيت. النوع الثاني لوبس فاسكولايتس، اللي هو هلاقي ان انا الاقي فايبرين مع الاي جي هات، يعني ممكن الاقي فايبرينوز نيكروزيس فيه. عندي اللوبس فاسكولوباسي هنا بقى مثلا ده انا اليومن تقريبا مورلس مش باين والوول تخين، وهلاقي فيه حاجتين، هلاقي حاجه اللي لونها احمر وهلاقي حاجه اللي افتح شويه. الاحمر ده هنا وهنا اللي هو الارو ده بيقول ده فايبرنود نيكروزيس، هي كلمه فايبرنود نيكروزيس يعني فايبرين ديبوزيشن كويس. واللي افتح ده عباره عن اميون كومبلكس. لو بصيت بالاي ام هلاقي ادي في قلب اليومن هلاقي حاجتين، لون فاتح ولون غامق، ده عباره عن الفايبرين مع الاميون ديبوزيت
لو بصيت بالاميون فلوريسنت هلاقي اميون ديبوزيت ومعاه الفايبر. هو انا يعني قلت اتم الموضوع عشان هي يعني ايه يعني وهي كده يعني كان خدت 5 دقايق. ممكن اسالك شويه اديشنال الانترسيشن ليجنز الاكتيفيتي بالانترسيشن ممكن يبقى irrelevant لا يعني احنا ساعات ايوه لا احنا في انتيتي في اللوبس والكلينيشنز يبقوا معانا بس الحته دي في انتيتي اوف ذا لوبس بيمانيفست بيزيكال بالانترسيشن ريجاردلس الجلوميرولار اكتيفيتي خالص. حتى لو انا ما بشوفهاش يعني انا دايما امال مين اللي هيشوفها لنا؟ انت اللي بتشوفها لما باخد البيوبسي بامن لي عندي جلوميرولار والانترسيشن تابع يعني ليها. اقصد ان هو بيبقى فيه كاتيجوري يقول لك هو في كاتيجوري اكتيفيتي والجلوميرولاي مفيش اكتيفيتي. بس في الحالات دي انا هفكر نمره واحد ان ده انترستيشن نفرايتس لاذر كوز زي اللوبس نفرايتس. لان عشان انا لوبس نفرايتس بالميون ديبوزيت ينشن لي على الانترستيشن ويسيب لي بالميوراي صعب شويه. ده في كاتيجوري كده ليه مش محطوطه في الكلاسيفيكيشن؟ يعني دي انا مستغرب. ده هو اعتبر وجود انترستيشن كومبوننت عالي كتير عن الجلوميرولار افكشن ان ده معناه ان دي مش لللوبس. لا يعني الكلاسيفيكيشن ده مش من عندي يا دكتور جمال. لو انا مختلف مع الكلاسيفيكيشن ولا حاطط الكلاسيفيكيشن خلاص انا بتخانق معاه انا بتخانق معاه. مين مش موافقني على اللي انا بقوله؟ انا مش موافقه. انت مش موافق. لا انا مع الدكتور فتحي. انت لازم باثولوجيست. اكيد. انا معاك يا باشا. لا احنا كلنا مع حضرتك يا دكتور جمال. لا هو ديفنتلي في انترسيشن لوبس اكتيفيتي هو انا مع حضرتك والله اعتقد ان هو واحد بس. لا بس صعب قوي يا دكتور جمال. مينلي يعني مش بس ده كاتيجوري موجوده في التكست بوك. اصل هقول لحضرتك حاجه يا دكتور. حضرتك في اللوبس بتاخد بايوبسي امتى؟ اولا في الخدمه المعلوماتي ما بتاخدوش بروتوكول بايوبسي صح؟ بناخد لما يكون في افكشن. الافكشن اللي عندي عاده هبتدي بروتونوريا هيماتوريا شيء من هذا القبيل. وطبعا كرياتينين يعلى. لو هو العيان مفيش بروتونوريا ولا هيماتوريا ولا اي حاجه ولا الكرياتينين عالي والعيان ما اشتكاش على فكره انا مش هاخد بايوبسي. ليه؟ لا العيان اللوبس لو كان هيعملوا بايوبسي ايا كان اللي فيه ما دام يتحول وصل عندنا لازم يتعرض احنا كنا لسه بنقول على فكره كده في اول سيشن احنا قلنا ممكن نتاكد ونعمل ان شاء الله طبعا دي رايي. ايه اللي وصله عندنا هو جاي البايوبسي. حضرتك كده مش بتتاكد بتقول حتى لو في طبعا لو في بروتونوريا لازم حضرتك تاخد بايوبسي. هاخد طبعا بايوبسي. لا وعيان لوبس كمان. ايوه لا طبعا لوبس في اي حاجه يعني انا اعتقد ان احنا بنتعامل معاه زي انا ترانسبلانتيشن يعني انا اتهيألي ما حدش بياخد بروتوكول بايوبسي صح. والكاتيجوري اللي انا بتكلم عليها ديت في اللي هو لما يحصل اكتيفيتي الدبل ستراند دي ان اي تتر يختفي مش يعلى. يعني دايما بنقول ان الاكتيفيتي اوف لوبس الدبل ستراند دي ان اي تتر بيعلى وجوينج هاند ان هاند مع الاكتيفيتي. الكاتيجوري اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الانترسيشن ليجن نوت جلوميرولس يوجوالي الدبل ستراند دي ان اي تتر يوصل بيكون حصل ديبوزيشن في التيشوز ويوجوالي بيبقى ريليتد للانترسيشن مش الجلوميرولس. فالكاتيجوري دي از بريزنت ان هو الاكتيفيتي من السيره بلاقي تتر وطي مش عالي ونلاقيها انترسيشن وتوبل هو السبيكترم بتاع ولما تلاقيها هتدفعي لي 10 جنيه ولو حضرتك دكتور جمال تقصد ان هي انفلتريت اوف ليمفوسايت اللي هي بتولوجينيك يعني او اللي هي بتساعد الجسم ان هو يتغلب على الاميون. انترستيشال انفلتريتس وتوبولار ليجنز وتوبولايتس زي اللي بنشوفها بس مش السايتوتوكسيك سيلز اللي هي بتعمل الديزيز اللي هي المجموعه الثانيه اللي هي الهيلبر اللي هي بتعمل ان المريض ده يبقى يعني لا this is يعني ايدنتيتي which جروب موجوده في الفرايدز. هو الباثولوجي سبيكترم واسع جدا في اللوبس. يعني انا اول ما قريت في 2008 موضوع ده البوسي اميون لوبس كنا بنعتبر ان اللوبس ده يساوي فول هاوس باتر زي ما حضرتك قلت لكن ممكن ما الاقيش خالص اميون كومبلكس بوزيشن خالص وبدات القصص في ان ممكن يبقى في بودوسايتوباسي يعني قصه عن البودوسايت تشينج بودوسايت. سبيكترم ثاني رينال ثرومبوز سبيكترم ثالث مفروض جديد في الباثولوجي انتي فوسفوريبيد نيفروباسي. ده اللي هو ممكن الاقي باثولوجيكال تشينجز نوت اسوشيتد للاميون ديبوزيت. فهي مهمه جدا برضه يعني مهمه جدا ان الباثولوجيست اتناقش معاه واقول له شوف لي كومبوننت انتي فوسفوريبيد موجود ولا لا.
بيشوف فيه ميزانجولايسيس، بيشوف الارينس رومباي، بيشوف الكابيلاريز فيها مالتي ليرنج او كلام زي لان لو دي موجوده اي حاجه موجوده والله ما جبتها على طول. السؤال الثاني هاو داز الباثولوجي ديفرز في السيمبل لوبس عن الاوفرلاب سيندروم؟ اوفرلاب ايه؟ يعني الاوفرلاب بين مثلا سكليروديرما وروماتويد ميكس كونكتيف تيشو ديزيز اند سو اون. داز ديفر ولا له كلاسيفيكيشن اخر ولا بالله؟ لا ملوش كلاسيفيكيشن، ولا انا مش هعرف. لا يعني مثلا السكليروديرما بقى اوكيجن وي هاف برضه اي ان اي والديفرنت باترن بتاعه مثلا بيور اند سو اون، انما الباثولوجي از ديفرنت. السكليروديرما مينلي البلاك فيسل كده مينلي البلاك يعني مينلي باسلز وممكن مايكرو انجوبس. فليه حصل هذا الديفرنس سيجريشن؟ از ذا تايب اوف ذا انتي بودي على التارجت والريسبتور بتاعه does it make a difference؟ apparently yes. يعني ال ANA extracted nuclear antigens when it's directed مثلا للنيولاي غير النيوكليير antigens it makes a difference. الكومبوننت مايكروبيولوجي بقى الكومبوننت بتاعها هي اسمها الاندوثيليوم او ديزيز والاندوثيليوم. دي تبقى عن طريق متشكرين دكتور لا هو مش الباثولوجي بس لا طب معلش في بعض الدكاتره كده في البراكتس اما يلاقي عيان لوبس جاي له معاه سيفير نيفروتيك سندروم ورينال انفيرم مفيش رينال انفيرم جاي 8 جرام 9 جرام ما يقدرش يعمل له بايوبسي بيعتبر ان هو ميرفرنس وبيعالجه على طول. ده مش صحيح. فالسؤال يعني هل دي هيديفر في المانجمنت؟ مش صحيح. ده مش صحيح. لا مش شرط يعني نو كورليشن ما بين الديجري اوف ذا بروتونوريا والتايب اوف باثولوجي. يعني ممكن يكون اي تايب اوف باثولوجي والبروتونوريا رينج يختلف تماما. ممكن مش كوريكت انك تعمل وليها ريفلكشن على التريتمنت برضه. ديفنت يعني ممكن انت تقول ده مبرز وتعالج علاج مختلف لو في عندي بروليفت ريليجن. ممكن يطلع ميلود 8 جرام اصل عالي وممكن يطلع دكتور 5 بلس 3 او 5 بلس 4. صح، او يطلع ميكس كلاس ويبقى فيه اكتيفيتي محتاجه لا مش لازم No reason why not to see what's going on. يلا اوكي ثانك يو ماشي ولا انت دي قاعده معايا ما انا البيت ما اقدرش اول الدكتوره هدى خلص الميزان the clinical presentation and management of lupus nephritis. Dr. Huda Almas is an assistant professor of medicine in the University of Pittsburgh, and she's also one of the very bright and upcoming nephrologists, and she's pride for Egypt ومصر. طيب انتوا بقى نشوفوا المستشفى النفرولوجي بعد في عندها يعني she has the boards like the boards of medicine and the boards of ميرسي جدا الحقيقه، يعني شرف كبير ليا